脚前，谦卑屈膝敬拜，瞻仰主的容颜，在耶稣的脚前，安静留心聆听，等候主的旨意。在耶稣的脚前，谦卑屈膝敬拜，瞻仰主的容颜。在耶稣的脚前，安静留心聆听，等候主的旨意。好，
Si no lo estamos buscando.
的那麦克风有没有打开？好，感谢主的恩典，让这时候呢，这时候可以 OK， 所以我们拿近一点。所以我们感谢你的恩典，让我们今天早晨能够在这个时候，我们大家借用这样子的一个科技的方式，或许我们会有一些在技术上的问题，但是主啊，我们这时候弟兄姐妹们同心合一的在各个地方，我们一同来祷告，让我们今天早上借着这样子的一个方式来崇拜，借着这样一个方式，我们可以继续的一同全教会在网上，我们可以一同来主日的崇拜。主啊，感谢你，让我们今天真的是一个特别的日子里，我们真的是把我们一切所有的一些思想，一些打乱我们的一些思想，我们这时候就完全的在主你面前我们祷告，让我们今天无论是我们在哪个地方，我们一起聚集的时候，我们还是同心合意，我们专心的来到你的面前，因为这是一个特别的时间，这是你为我们预备好的一个时间，是我们全教会一同来敬拜你的时刻。主啊，我们感谢你，我们把接下来我们要一起来聚会，一同来敬拜，一同来赞美主啊，求主你在宝座前能够悦纳我们对你的敬拜服侍。主啊，求主你纪念我们这时候，我们一同的能够来赞美你。我知道在网络的频端，另外所有亲爱的弟兄姐妹们，我向你们问候，主日平安。这是我们第一次在线上崇拜，主日崇拜的意义在此也显明了。虽然今天瘟疫的动荡可以拦阻我们在一起，在一个地方来聚会，但是信主的人，我们不再受地方的辖制。什么是用心灵和诚实来敬拜，来到神的面前敬拜他？今天这些疫情让我们看见了什么？看见了人的软弱，人的有限，人内心的无助。感谢主，接着今天我们所有的科技还有网络，我们今天这一群阿金中华基督教会的弟兄姐妹们，能够在一起聚集，一同在自己的家，特别是与家人们一起崇拜。这是一个恭敬的时刻，让我们在这个时候好不好一起来崇拜，一同在这一段时间里安静专心，一起来祷告，感恩感谢神，赞美主。借着一切所发生的事情，我们向神来感恩。我们也知道神向他的百姓要述说他自己的奇妙恩典。哈利路亚，感谢赞美主。这时候我们要一同来信仰宣告，我们一同来念使徒信经。
一头来念使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上受死，埋在降在阴间，第3天从死里复活。他升天坐在身体复活，我信永生。阿们。这时候我们要一同来敬拜赞美，让我们预备心，我们与这个敬拜赞美的一些同工，我们一同的来敬拜赞美。平安，感谢神的恩典，让我们能够每个人在自己的家里，但是我们也可以一起来敬拜赞美我们的神。阿们。耶和华是我的力量，他是我们的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌来颂赞他的圣名。让我们一起用蛮有能力的这首诗歌，一起来敬拜赞美我们的神。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我的盼望，我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。是的，我们满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我从头再来一次，我的盼望，我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢。我宣告，我们一起来宣告，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。
惧怕，能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，还得胜有余。有主在我里面，有主在我里面，没有惧怕，能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，还得胜有余。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我水涌流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的，比一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我水涌流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。是的，有耶稣在我里面活着，我们怎么样？我们就勇敢的站立。在这个非常的时期里面，我们要住在耶稣里面，我们要更寻求他，我们更仰望他，更多的来依靠他，因为他是我们的盾牌，他是我们的帮助，是我们的避难所，他是我们随时的依靠。让我们能够用这首诗歌来仰望神，来寻求他，跟耶稣说：主啊，我们要住在你里面，在干旱无水之地，我们要来渴慕你；在旷野无路之处，我们要来寻求你。因为你是葡萄树，我们是枝子，所以我们要跟你连接在一起。因为我们如果离开了你，我们什么都不是。所以让我们用这首诗歌继续的来敬拜赞美我们的神。在干旱无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回和雨息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉，永不枯竭。水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回和息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。在干旱无水之地，在干旱无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。
我等候你，如鹰展翅上腾，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连，住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭，住在你里面，里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连，住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连，住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭，住在你里面，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连，住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连，住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭，住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭，领受生命活水泉源，永不枯竭。时候，我们一起来祷告。主啊，我们感谢赞美你。主啊，我们要住在你里面，我们才能够享受那真实的安息。主啊，住在你里面。主啊，这是我们所有的人的祷告，这是我们一生的呼求。主啊，感谢你。主啊，我们要为着今天这是一个我们大家每个人都在自己家中，与我们的家人，与我们的至亲好友，我们能够在一起，在这一段时间里面，我们可以在网上，在这个科技的当中，我们可以一同的来聚集，来祷告，来敬拜赞美你。主啊，今天这个日子是你的，这个日子是为了你而所立的。主啊，我们一同的在这里，我们能够祷告，我们能够住在你的里面，我们必能享受这样子的安息，如同枝子连于葡萄树。主啊，我们要从你那里得到力量，从你那里得到平静，从你那里得到一个
勇敢的心，在这个动乱的时代当中，我们可以像你一样的，能够安稳的在这个世上，因为我们知道我们的神是谁。主啊，我们感谢赞美你。主啊，帮助我们，让我们今天在五日当中，我们一同的安静心、预备心，使我们能够在你里面能够得到安息。主啊，也借着今天的讲台、今天的信息，主啊，我们专心的来到你面前，我们专心的来聆听你的话语。愿你要向我们每一个人来传递你的信息，让我们知道，主啊，你是我们随时的帮助，你是我们的依靠，你是我们的山寨，你是我们的帮助，你是我们的避难所。哈利路亚，赞美你！我们这样子的祷告、感谢，乃是奉主耶稣的名求，阿们。这时候，我们大家一同来读经，我们一起来读今天的圣经，是在出埃及记12章第13节。还有以赛亚书26章20节，以赛亚书26章9节，路加福音21章28节。我们一起来念出埃及记第12章13节。这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。以赛亚书26章20节，我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到愤怒过去。再来是以赛亚书26章第9节，夜间我心中羡慕你，我里面的灵切切寻求你，因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。路加福音21章28节，一有这些事，你们就当挺身扬手，因为你们得赎的日子近了。这时候我们今天的讲员是鲍勒牧师啊，但是今天我们没有，我们在各个地方，我们是应该算是3地在同时的来进行这个礼拜。我们有这个技术上执行的同工啊，在一边，我这边呢是在另外一边，然后呢，我们还有我们的鲍勒牧师，他这一次将这个信息交给我们的同工，我们这样子录制出来，让大家一同来听这今天的信息。这时候我们大家一同的安静，我们一同来听今天的主日信息，叫做被他的手庇护。Hola, ¿qué tal? Buen día amigos de la Iglesia China en Buenos Aires y todos aquellos que están escuchando este mensaje. Les mandamos un saludo, quien les habla, Pablo Anibaldi, y mi esposa Miriam, para todos aquellos que están como nosotros en este tiempo especial de Dios sobre la tierra, sobre todos aquellos que vivimos en este planeta, y lo que Dios está haciendo es tremendo, es un tiempo especial y es un tiempo para estar atentos. Y la palabra de hoy, el mensaje que el Señor nos ha estado hablando en estos días es acerca de creer, y que creer es obedecer. Creer es obedecer. En Lucas capítulo 18, versículo 8, en ese capítulo del Evangelio de Lucas, el Señor Jesús habla con sus discípulos y en medio de un momento de predicación en el cual Él está mostrando lo que es el reino de Dios, intercala y pone una frase en el medio que dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Como una pregunta. Esa es una pregunta que no necesita una respuesta, que se responde sola. O sea, es como Jesús estaba hablando del tiempo en que Él iba a regresar y de que en ese tiempo
iba a ser muy difícil encontrar fe, porque los acontecimientos que iban a suceder iban a distraer a las personas en su mirada de Dios para ponerlo aquí abajo en las cosas de este mundo. Entonces, en este tiempo, Dios quiere desarrollar fe en nosotros. Él quiere desarrollar fe genuina en nuestro corazón. Y la fe no es solo creer en Dios, no es solo decir yo creo en Dios, sino que es obedecer la palabra que Dios nos da. Creer es obedecer. Es decir, yo creo esa palabra, yo obedezco a esa palabra. Es importante creer. Cuando se pierde la fe, cuando uno deja de creer, deja de obedecer. Y cuando deja de obedecer, deja de estar cubierto. Ya no hay cobertura sobre tu vida y ya estás, como dice en la palabra de Dios, con los hijos de desobediencia y no con los que obedecen al Señor. Entonces es muy importante creer y obedecer la palabra. Mira, tenemos un ejemplo en estos días. En el país de Italia, el gobierno, la gente, los médicos, los infectólogos, toda la gente que conoce del tema con esta pandemia, con esta enfermedad de coronavirus, le dijeron a la gente que se mantuvieran en sus casas, que no salieran, que no se juntaran, que no estuvieran por la calle. Y ellos no creyeron. No creyeron que fuera tan grave, no creyeron que fuera tan importante. Y salieron y empezaron a reunirse como siempre. Y el resultado lo estamos viendo ahora. Vemos cómo la enfermedad se ha desatado y no lo pueden parar, no lo pueden detener. Y ahora están arrepentidos de no haber creído. Por eso no obedecieron. Como no creyeron la orden de quedarse en su casa, no obedecieron. Entonces es muy importante volver a tener fe, y fe es creer lo que Dios dice y obedecer su palabra. Lo primero que vamos a ver hoy es que Dios está dando una palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos. Dios ha dado una palabra en estos días y esa palabra está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto pasa la indignación. Y si tú ves cómo está escrito esto, cómo el profeta Isaías escribió esto que recibió del Señor, no es una sugerencia, no es un consejo, es una orden. Dios te está diciendo: ve, pueblo mío, entra, cierra, escóndete. Son órdenes. Dios está dando esa orden de que en este momento está pasando la indignación. ¿Se cortó? Por este mundo. En este momento está pasando un juicio de Dios por este mundo. Pero no hace falta que tú padezcas. Hola, Leo, ¿se escucha? Y haces lo que Dios te dice. Y lo que Dios te dice es que entres en tu casa, que entres en tus aposentos, que cierres tus puertas, que te escondas con los tuyos hasta que esto pase. Me hace acordar un poco lo que sucedió en Egipto, en la tierra de Egipto, cuando Dios sacó a su pueblo debajo del yugo, debajo de la esclavitud de Egipto. Envió plagas
para juzgar a cada uno de los ídolos de los egipcios. Y en la última plaga que pasaba era la plaga de la muerte. El ángel de la muerte estaba pasando por Egipto. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y en el versículo 13. Dios empieza a dar órdenes también al pueblo de Dios allí. Le dice, mira, yo estoy juzgando la idolatría sobre esta tierra, sobre Egipto, pero tú tienes que estar en Gosén, tú tienes que estar en la tierra que yo te di, tú tienes que estar en tus casas, porque dice, en las casas de los hijos de Israel había luz. Había una plaga de tinieblas, pero en la casa de los hijos de Israel, dentro de sus casas, había luz. Entonces vemos allí que Dios da una orden otra vez. Y dice en el versículo 13 de Éxodo 12, la sangre te será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y yo, dice Dios, veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es muy interesante este versículo porque vemos dos cosas aquí. Una es que la sangre tenía que estar en las puertas. La sangre tenía que cubrir la entrada de esa casa. La sangre de Jesús que nos limpia, la sangre de Jesús que nos da vida, que nos sana, esa sangre tiene que estar puesta en tu corazón. Esa sangre tiene que estar en tu casa, sobre tu vida, sobre la vida de tu esposa, sobre la vida de tus hijos, sobre cada uno tiene que estar esa sangre. Esa sangre tiene que estar puesta allí para limpiar, para cubrir y para hacer específicamente una marca. Una marca que cuando el ángel de la muerte pasa dice, no, en esta casa hay vida. En esta casa hay vida. Y en esta casa moran hijos de Dios. ¿Entiendes? Y la segunda cosa es, otra vez, métete en la casa, guárdate en tus aposentos, tú con tu familia. Es interesante porque Dios no mandó a Moisés que reuniera a todos los hijos de Israel en un salón, sino que dijo que fuera cada uno a su casa a obedecer lo que Dios había dicho. Y es lo que está pasando hoy. Hoy no estamos todos en un salón, en una iglesia, estamos cada uno en nuestra casa, pero Dios quiere que esa sangre esté sobre tu casa, sobre los dinteles de la puerta, sobre tu corazón, sobre el corazón de tu familia, sobre el corazón de tus hijos. Que no haya como esa noche había panes sin levadura, que significa que tu comida sea sin pecado, que haya limpieza en tu casa. Si necesitas pedir perdón a Dios, si necesitas arreglar cosas con el Señor, aprovecha. Si necesitas arreglar cosas con tu familia, aprovecha este tiempo. Toma un tiempo de oración, de meditación y que Dios pueda estar allí. Así fue en el principio con la iglesia. En el libro de los Hechos, la iglesia se juntaba un día, solo un día a la semana, en el pórtico de Salomón, el primer día de la semana, dice. Pero los demás días, la iglesia era por las casas. La iglesia estaba en las casas de los creyentes y allí estaba con ellos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo traía convicción, y el Espíritu Santo traía sanidad, y el Espíritu Santo traía vida, y en las casas se convertían los nuevos creyentes que después se juntaban un día a la semana. Dios sacó, como dijo que iba a hacer, y estaba profetizado, sacó la iglesia de las cuatro paredes, sacó la iglesia de los templos, es lo que está sucediendo ahora, y lo está llevando a las casas. Eso es lo que Dios quiere hacer con los suyos, y es lo que está haciendo hoy, y es el tiempo para que tú mires al Señor, busques al Señor en tu hogar,
con tu esposa, con tu familia, con los que están allí viviendo contigo. Amén. Ahora vamos a ver qué está pasando afuera, en el mundo. Porque acá hay dos cosas. Lo que Dios está haciendo con sus hijos, nosotros, y lo que Dios está haciendo con el mundo. Para eso te invito a acompañarme a la escritura en Isaías, capítulo 26, versículo 9. En el mismo capítulo donde dice Dios a los suyos que te guardes, que te escondas mientras pasa la indignación, el versículo 9 del capítulo 26 de Isaías dice: con mi alma te he deseado en la noche, y con mi espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esto es lo que Dios está haciendo con el mundo. Aquí, en este versículo, está el por qué. ¿Por qué Dios está pasando esto? ¿Por qué? Porque históricamente, a través de toda la historia en la tierra, las grandes calamidades han puesto un freno a la maldad. A través de toda la historia de la humanidad, cuando vinieron las grandes pestes, cuando vinieron las grandes guerras, cuando vinieron tremendos terremotos, el hombre se ha detenido, ha sido sacudido y de momento ha empezado a mirar a Dios otra vez. Todos sus planes, todos sus propósitos, todas sus ideas, todos sus proyectos fuera de Dios, de golpe se detienen y es como que algo les dice: no tienes el control total de este mundo. Yo tengo el control, dice Dios, porque Dios es el que está en control. Dios es el que está en control. Amén. Entonces, lo que está pasando ahora ha parado todo. Me llamó mucho la atención aquí en Argentina, este viernes, cuando el presidente de Argentina estaba hablando a todo el pueblo argentino en la cadena nacional, anunciando las medidas de cuarentena, que él dijo algo muy interesante, porque no es un hombre que profesa religión, ni es un hombre creyente, por lo menos no públicamente, pero él dijo algo muy, muy importante. Dijo: Dios nos está dando tiempo. Dios nos está dando tiempo. Él con su boca estaba confesando. Podría haber dicho otra cosa, podría haber dicho nuestra experiencia, nuestras políticas nos están ganando tiempo, o los científicos con sus datos y sus sugerencias nos están dando tiempo, pero él no dijo nada de eso. Dijo: Dios nos está dando tiempo. Aún los incrédulos reconocen que Dios está por encima de todo en este momento. Aleluya, aleluya. Y Dios ha parado una carrera en que el mundo estaba, la carrera por la supremacía mundial. Había una lucha entre naciones, las más poderosas de este mundo, para ver quién era el que tomaba el liderazgo sobre este mundo, quién iba a doblegar al otro. 60, 70 años atrás fue a través de guerras, de armas y de muertes. Ahora la carrera era a través del conocimiento, a través de la economía y a través de dominar la información y el flujo de la información. Y estaban en una carrera para tratar uno con otro de dominar al resto del mundo y tener la supremacía. Era la idea que tenían de doblegar, hacer rendir económicamente a otros debajo de sus pies. Y lo interesante es que Dios ha dado vuelta a la economía del mundo en estos días. Dios, como da vuelta un reloj de arena, así dio vuelta todo. Y hoy no se sabe qué va a pasar. Hoy puedes ver las acciones y los valores de las empresas multimillonarias que hace 2 meses valían miles y miles de millones de dólares y hoy no se sabe lo que vale. Porque hay tanta variación
que no saben dónde están parados, ni los países siquiera saben dónde están parados. Todo está bajo la mano del Señor. El mundo financiero, el mundo económico, las empresas, todo está dado vuelta. Y el mundo no sabe dónde está parado y dicen, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos si va a terminar esto. Entonces Dios ha puesto un freno en el mundo. ¿Sabes cómo? Como hizo allí en la Biblia, en la historia de Abraham y de Sodoma y Gomorra, aquellas dos ciudades que Dios destruyó. La maldad de ellos había llegado a tal punto que Dios envió ángeles a rescatar a la familia de Lot de esa ciudad. Y ellos quisieron violar a los ángeles. O sea, ya la maldad estaba desatada, entonces Dios dijo, yo no puedo permitir que esto siga. Lo interesante es por qué. Porque Dios quiere dar tiempo todavía para arrepentimiento. Dios quiere dar tiempo al mundo y a la gente de este mundo para que deje de mirar como miran todos y empiecen a mirar a Dios. Empiecen a mirar a lo alto. Se arrepientan de sus caminos y puedan volver al Señor. Ese es el mensaje que está dando esta enfermedad. Yo tengo el control, dice Dios. Yo decido hasta dónde llega este mundo. Y por último, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer en esta hora? Estamos guardados, estamos escondidos mientras Dios trae juicios y trata con el mundo para que el mundo pueda reaccionar. Para nosotros es hora de volver a los principios de Dios. Es hora de confiar en Dios de verdad, una fe genuina. ¿Qué es esta fe? Es creer la palabra que Dios está enviando. Es decir, yo me voy a guardar, yo voy a estar escondido, yo voy a buscar a Dios, como decía allí, de noche en mi corazón, mi espíritu te busca, te anhela. Buscar a Dios cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ir a la reunión y a que haya una persona, esto es casi todas las iglesias igual, alguien que busca a Dios y que viene y nos trae el mensaje y nos dice lo que Dios está diciendo y nosotros contentos participamos 1 o 2 horas, recibimos y nos vamos a casa. Pero ese no es el propósito. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. En el principio de todo, en el Edén, Dios no creó una iglesia, Dios creó una familia. Dios creó a Adán y Eva. Y todavía Dios se revela a familias. Dios quiere tener relación con personas, no con grupos, no con organismos, con personas. Ese es el propósito de Dios. Así que, si crees esta palabra, obedécela. Y obedecer es comenzar a tomar un tiempo personal, cada uno de nosotros y nuestros hijos, en leer la palabra de Dios, en orar, en buscar al Señor. No te desanimes, no entres en pánico como está entrando el resto. Tú no eres como los otros. Hay sangre sobre los postes de tu casa. Hay sangre de un cordero inocente que fue sacrificado por tu vida y por mi vida. Levanta tus ojos a lo alto. Hay una última escritura y quiero que me acompañes allí a leer un último pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y el versículo 28. Allí en todo ese capítulo el Señor Jesús está hablando a nosotros, está hablando a los discípulos, a la iglesia, y empieza a contar lo que va a suceder antes que Él regrese. Y dice en un momento que va a haber angustia de las naciones en confusión. Y en el versículo 26 dice, los hombres se van a desfallecer, se van a caer, se van a desanimar a causa del temor y de la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Pero en el versículo 28, el versículo 28, es el mensaje para ti y para mí. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Cuando empieces a ver que esto está sucediendo, no agaches tu cabeza, no bajes, no te desanimes. Como una vez escuché una anécdota, no naciste para ser una gallina, naciste para ser un águila. La gallina agacha su cabeza y pica y come lo que ve sus ojos sobre esta tierra, y cuando no hay comida no sabe qué hacer. El águila levanta su cabeza y vuela bien alto, y desde las alturas, con su visión, puede ver dónde está el enemigo y dónde está la comida. Así que levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. ¿Y quién es tu redención? No es otro que el Señor Jesús. Jesús está cerca. Así que levanta tus ojos a lo alto, alaba a Dios, levanta tus ojos, tu cabeza en tu hogar, restaura los principios de Dios allí, y como dijo el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Como esa canción que me gusta tanto de Marcos Witt, que dice, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado, yo estoy rodeado de ti. Aunque parezca rodeado, en realidad estoy rodeado de tu Espíritu, Señor. Levanta tus manos, pon alabanza en tu casa, alaba a Dios, tú, tu familia, tus hijos, los que estén allí. Tu redención está cerca, Jesús está cerca de nosotros. Vamos a orar. Quisiera orar con ustedes. Señor, quiero dar gracias en este día porque tú estás cerca. Quiero dar gracias porque tú estás cerca. Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos alzar nuestras manos en lo alto y, Señor, dar gloria a tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, porque tú estás cerca nuestro. Señor, tu sangre está puesta sobre los dinteles de la puerta. Señor, tu sangre está puesta sobre nuestras vidas. Tú limpias nuestros corazones, nos limpias de pecado y nos preparas para el día de liberación. Señor, en este día creemos en tu palabra y obedecemos tu palabra y nos guardamos en nuestro hogar para buscarte. Y mientras dure el Espíritu dentro de mí, afuera están tus juicios, pero aquí dentro, en Gosén, en la casa de los hijos de Israel, hay luz, y la luz eres tú, Señor. Te damos gracias en este día, te bendecimos, Señor, y te alabamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.
抱歉哈，现在应该听得到了。刚刚我们的声音技术上没有打开。我们这时候有一些报告，就是在教会呢的网站上面，我们现在有2个注册好的网站，一个是在 YouTube 上面呢是谷歌的网站，然后另外是在 Facebook 上面 ，Facebook 是脸书的网站。那这个网站上面呢，你们随时都可以将这个我们崇拜的影像这些都可以点击进去，随时都可以看。特别是脸书上面需要大家注册完之后你才能够进去，然后申请进入到教会的成为教会里面的等于是联络簿上面，你需要申请进来，然后才能够进入。所以请大家注意，然后你们在注册上面若是遇到任何的问题或者是困难，你们可以找我们同工来协助。同工是谁？在教会里面，你们可以最好的话，你有问题的话，你们可以马上先找到你们的群组或者是同工，或者是你们小组的组长帮忙，他们都可以帮忙来协助你们来怎么样来登记。然后我们在这个群里面呢，我们也会陆续的将教会所有的事项公布出来，让我们都能够看到，都能够知道教会现在大家公布的事情，我们要做什么事情要有什么一些活动或者是聚会。这一段时间我们很多的聚会可能都要在网上面来进行，所以很多的小组你们可能有小组上面都可以在网上面进行语音或者是交通或者是资料上面的。好，我们这时候一起来祷告，我们就以这个祷告来结束今天的崇拜。若是你们在报告当中，你们有任何的疑问，你们可以继续找同工们来询问。我们这时候一起来祷告。天父，我们感谢你，让我们今天完成这一个崇拜，虽然也还有很多的一些技术上的问题我们需要来克服，但是主你看重的是我们在你面前这一颗诚实的心。主求主你保守弟兄姐妹们在这未来的1周当中，无论是在家，无论是在工作，虽然大家都在隔离，但是我们很多的弟兄姐妹们还是在超市里面，在他们的工作当中尽心尽力的在那里摆上。主在这疫情严重的环境里面，主我们不晓得前面是怎么样，我们不晓得我们会遇到什么样的困难，但是主今天你在我们的生命里面成为我们的一个准则，一个方向，让我们虽然外面有风浪，外面有困难，但是我们心里面却有无比的平静。主你帮助我们的弟兄姐妹们在这一段时刻，在这一段时间当中，让我们能够靠主你来刚强，靠着主我们经常的来到你的面前。主我们来读你的话语，我们从你的话语我们能够更加的认识你，从你的话语当中，主我们能够继续的站立得住。主我们求你能够在我们这未来的1周当中，我们下一次再见面，我们在一起聚会的时候，主我们依然的能够来诉说主你奇妙的作为，我们依然能够来一起的感谢来赞美你。主你保守我们每一个人在你的面前。主你祝福我们在座的每一位，一起聚集的听了这一个信息，今天的这个录影，也借着我们这个录影，借着这些网络，借着你所已经赐给我们一切的媒介，赐给我们所有一切的科技，让我们在这一个时段，在这个时代当中，在这一个阶段当中，主我们能够
不停止聚会，我们能够不断的来祷告，我们不断的来祈求，不断的来寻求你。主啊，我们在家中，我们更加紧这个时候宝贵的时刻里面，我们可以与家人们有这么多的团聚的时间，让我们带着我们的家人能够一同的能够来敬拜你，一同在家里面能够有聚会，在家里面能够守祭坛。主啊，你帮助我们，相信你自己是又真又活的神，必带领我们每一家来经历这特殊的时刻，每一个家里面都有一个特别的见证。主啊，求主你保守，求主你自己赐福。谢谢你，也让我们不断的来思想我们今天所听到的信息。主啊，在这动乱的当中，我们与阿根廷这个国家，我们经常的在祷告当中纪念这个国家，我们纪念我们的祖国，也纪念我们自己的骨肉同胞，纪念这些在阿根廷当中还未信主的，不管是中国人，不管是阿根廷人。主啊，我们为了他们的生命，为他们灵魂来祷告。求主你自己彰显你自己的荣耀，借着这一切疫情来看，让人看见主啊，我们是多么的软弱，我们是多么的无助，我们唯有来到你的里面来认识你，我们才能够有真正的平安。谢谢你，我们今天这样子的聚会，我们今天这样子的崇拜，求主你悦纳，求主你带领我们，我们这样子的祷告，我们这样子的聚集，我们这样子的聚会，我们这样子的敬拜与赞美，都归给我们在天上的父神。我们这样子的祷告乃是奉主耶稣的名求，阿们。弟兄姐妹平安，我们下一次再见。愿祝福你们。